Konstrukciji i montaži. Vo skulptorskata umetnost rešavački elementi se materijate i volumenot. Plastikata ne može da bide dvodimenzionalna, ta može da bide samo tridimenzionalna. Ušte su samo to sečenje i svitkuvanje na tenok list dostignuvame plastični vrednosti. I crtežite na Picasso montirani pravoagolno jeden na drug preodjat od slikarstvoto među skulptorskite konstrukciji i montaži. Tenkata membrana koja je voživio cvet rasnata među nosečkata konstrukcija na koskite može bi gi potiknala skulptorite da sozdavaat novi umetnički organizmi od novi materijali. Ili su gleduvat na gasenicite koji tkat vočaurite tenki svileni konci. I sredbite su isečenite plodovi, može da go inspirira tvoreco za srodni prostorni tvorbi. Taka ploskastoto parče drvo koje umetnik od koncentričnog go isečuva i go postavuva vo prostorot najednež dobiva pogolem volumen. Isečenite parčinja, vo igrata na senkite i svetlinata dobivaat likovna sodržina, go potencirat volumenot, a najedno gi otkrivaat skulptorovite dosetki. Vo topkata koja je najčisti i najcelosen oblik na volumensko postojenje, sovremeno to skulptorstvo naodja početna točka za mnogu preobrazbi. Tvorečkata rabota čestopati izgleda mnogo jednostavna, no ne je taka. I za jednostavnate ideje je potreben crtež koji vo početok od samo kroki, zapisna tvorečkate ideja. Koga umetnik odsaka ta ideja da ja realizira, skicata mora precizno da je obraboti. Predviduva materijal što ga upotrebuva, razmisluva za najpogodniji način rabote i za krajnite oblikovni vrednosti što saka da gi dostigne. Ta skica stanuva često slična na tehnički nacrt, vo koji se nadzira dimenzijite na idnata plastike i nezinite sostavni elementi, nivnjot među seben odnosi i pravilnata realizacija na oblicite. Ponekogaš skulptorot ima možnost da pravi nacrti na samiot materijal, vo koji ke delka, dlabi i pili. Ateljetovo koje se sozdava takvo umetničko delo je slično na zanečijska rabotilnica. Vo sekoj nego fagol, mnogeme razni električni i mehanički mašini so koji skulptor od grubo je obrabotuva plastikata. Da ne gi nabrojuvame raznito orudije i pomoćni alatki koji visat podzidoviti na policite. No toj prividen nered krije vo sebe vistinska rabotna disciplina. Bidejki orudijata mora da bidat sekogaš priraka vo momentite na tvorečkata rabota. Poradi raznovidnosta na rabotata skulptorskite ateleja se golemi podeleni vo nekolku prostoriji ili agli. Prostorije za crtanje, rabotilnica, skladište na materijaloti pomala galerija koja najedno služi za čuvanje na gotovite umetnički dela. Oddelni elementi skulptorot oblikovno gi dopolnuva i dorabotuva. Duri togaš počnuva da gi montira vo sakanoto volumensko telo plastikata i taka ti je stanuvat nositeli naftorovate ideja. Ruskite konstruktivisti zapišale. Iso malo količestvo na materijal može da se dostignat golemi skulptorski volumeni. Se do togaš važelo pravilo to deka sa pogolema skulptura je potreben pogolem kamen, pogolemo drvo ili poveke glina. Revolucionerna novost tvorcite možele da ostvara duri su izmenetite postapki i sonovite skulptorski materijali. Na nekoj materijali čestopati im davame prednost. Skulptorite gi zemat niv zato što se lesni jednostavni za realizacija, no tije ne davat čist estetsko-plastičen izraz. Zato takvite materijali skulptorite gi bojat ili im dodavat drugi materijali za da zaživeat umetničko to delo.
Istovremeniот скулптор не може да се спротистави на стариот едноставен начин на создавање полни пластични облици кои му ги нуди првобитниот материјал, глината и лончарското тркало. Тој под рацете го чувствува создавањето на обликуваниот волумен кој расте од аморфната глинена маса. Сите времиња оставиле различни творби од глина, но секогаш како самостојни продукти во печена теракота или како садови. Истенчената ликовна креативност не случајно ја здружува глината со еден исто така стар скулпторски материјал со дрвото. Глината му се подредува на дрвото, а нивното сожитие е одраз на законитостите на природата, бидејќи меќиот материјал секогаш му се подредува на тврдиот. Така се и по обликот и по функцијата ликовно оправдани. Старата идеја во ново време, во нова околина и во друг човек, повторно се раѓа во најсовремен израз. Тоа ја потврдува вечната потреба за искажување и потврдување на истите ликовни законитости. Топката е најхармоничен, најцелосен пластичен облик. Таа е основен облик на појавите од микро и макро светот. Топката плод или топката јајце најавува раѓање на нов живот. Топката со своите урамнотежени напнатости го принудува нашето око да ја гледа од површината спрема внатре или во обратен правец од центарот спрема површината. Топката символ на нашето очно јаболко, органот за пренесување информации во визуелниот говор. Или, например, топката која ја открила творечката досетливост во едноставното глуварче. Топката целосно пластично доживување. Монументалниот облик кој непрестано ја повикува раката на творецот кон полно доживување со пипање, побудува кај гледачот исто чувство кога го спознава со погледот. Ако топката ја исечеме на парчиња и нив релефно ги одвоиме, таа со испакнатите и вглабнатите делови ќе изразува динамиката на растењето, созревањето и одзивот на внатрешните напнатости на волуменот. И тие нови облици, изведени од топката, побудуваат во нас слични чувства. Сличноста меѓу движењето на конците на разбојот и современата жична конструкција е очигледна и покрај тоа што првата е направена од функционална потреба, другата од потреба за уметничко изразување. Конструктивизмот се осмелил да ја отвори обликуваната површина на скулптурата и да ги покаже внатрешните напнатости. Тие како замислен скелет го армираат волуменот на конструктивистичките скулпторски творби. Треперењето на тенките жици кои излегуваат од еден или повеќе центри најавиле нов изразен елемент, движење на пластиката во просторот. Скулпторот, конструктивист, мора исто така да направи нацрт за идната пластика.
Во современото скулпторство среќаваме најразлични конструкции составени од профили од функционалниот свет или од профили направени по желба и идеја на скулпторот. Таквите пластики најчесто ги изработуваат помошниците на скулпторот под негов надзор. Работата е долготрајна, тешка и досадна, но бара прецизно познавање на материјалот и неговата обработка. Денес скулпторот замислува такви конструкции и монтажи, чии елементи произволно ги разместува во просторот. Со тоа добиваме се понови и понови можности на разнородни комбинации. Алуминиумот е лесен, со пријатна сивкаста боја, не арѓосува и лесно се обработува. Неслучајно таквата потенцирана апстрактна естетска заклучена тврда целина убаво заживува во меката органска околина. Ликовната уметност од секогаш сакала да се ослободи од мирувањето и да го земе од животот движењето барем привидно. Скулптор тоа може да ни го долови со стапчести конструкции. Кога се шетаме покрај нив, нашето оддалечување го чувствуваме како движење на стапчињата кои се откриваат и скриваат. Од мекиот алуминиум, скулпторот лесно исечува произволни облици и ги составува во саканата композиција. Одделни елементи не може да завари, бидејќи алуминиумот бара посебна постапка на заварување. Затоа се служи со навој и ковање. Тој мора точно да предвиди како ќе ја монтира пластиката, за да направи дупки и навои на вистински места. Може да се составуваат плочи, стапчиња или одлеани облици. Ако не му се допаѓа природната боја на алуминиумот, скулпторот ја покрива со боја. При тоа не употребува обични бои и лакови, бидејќи со нив би ја покрил природната боја на површината и би постапил против ликовните законитости. Првобитната масна, благородна метална површина би станала структуирана и ефтина. Присноста на металниот материјал ќе ја сочува ако го елуксира, како што се прави во металната галантерија. Елуксацијата е долготраен хемиски процес. Прво ја наместуваме површината на алуминиумот со различни раствори во специјални базени. Чистите елементи ги потопуваме и тука со помош на електролиза, нивната површина се покрива со елуксален слој. Подоцна, во варењето во тој слој влегува бојата. Постапката бара доследност, знаење, искуство и трпеливост, бидејќи може да се случи елуксираната површина да биде неравномерна, поради тоа што боите се од органско потекло и транспаренти. Равномерната транспарентна површина на металот и дава на бојата метален карактер. Пример за калдеровите мобиле можеме да најдеме во природата. Кога ги гледаме, можеби не ги доживуваме нивните пластични вредности, туку треперењето на обојните ламели во просторот, како да сме загледани во лисјата на дрвото кое трепери од ветрот. И заварувањето, познатата постапка за спојување на металните делови, му служи на скулпторот кој работи со метал. Привлечните подеднакво дебели жици, палиците, го повикуваат творецот да си поигра со нив, да ги спојува во пријатни ритмички површини. Аморфните облици на растопениот метал и залепените палици на ритмичката површина се и естетски оправдани. Ламелите во таквите состави ја задржуваат првобитната изразна моќ, бидејќи го представуваат правецот и го насочуваат окото на гледачот. Компонирањето од линиите на напнатост му дава на уметникот идеја да ги монтира така што ќе излегуваат од центарот спрема надвор, со што пластиката ќе биде попросторна.
Kaj skulptorskite konstrukciji ne možeme da se služime samo so dopir ili so vizualno doživuvanje na nivnite prostorski plastičnosti, бидејќи за нив е карактеристично што немаат затворени површини. Нашиот поглед не застанува на површината, туку продира во внатрешноста на конструкцијата. Значи, го доживуваме нивниот внатрешен волумен. Таквите железни конструкции и пластики стојат и на отворен простор. За да ги заштитиме од пропаѓање, ги премачкуваме со антикорозивни средства. За заштита се добри и боите, што конструктивистите ги отфрлиле како туѓ елемент во скулпторството. Денешните неоконструктивисти не се откажуваат од нив и ги употребуваат во своите остварувања. Челикот што на аргиосува нема потреба од заштита. Неговата површина е мазна како огледало. Него најмногу го употребуваат скулпторите кои припаѓаат на апстрактните геометриски правци. Во современото скулпторство свое место нашло и електричното заварување поради својата употребливост. Со помош на електрична палица ги помпираме и топиме споевите. Човекот никогаш не престанал да сонува за непознатото, непровереното и неоткриеното. Во сите времиња сакал своите представи да ги реализира на свој начин. И денешниот скулптор, скулпторот на епохата на атоми и продор во Вселената, сака да ги реализира своите фантазии, веќе познатите земски појави и да ги воздигне во светот на уметноста. Неговите идеи, отелотворени во безсодржинскиот светол метал, не потресуваат и не вознемируваат, особено ако се во природа каде што стварноста ја доживуваме онака како што е, уште пореалистички. Така, например, ја посакуваме водата која тече од металната фонтана. Металот ни ја представува водата уште почиста и посвежа. Интензивноста на изразувањето исто така услов за сите кинетички подвижни скулпторски остварувања. Иако се честопати составени од најдени или веќе направени делови од машини, тие не смеа да останат само нивна имитација, туку мораат да предизвикаат во нас визуелна игра на ритми, која не одведува во светот на естетското доживување, честопати поврзано со сеќавањето на слични движења во природата. Творечката фантазија не знае за граници. Некогаш скулпторот бил задоволен ако скулптурата зборувала со ликовната вредност, со статичноста и со среденоста на масата. Денешниот скулптор не се задоволува со тоа. Тој измислува композиции што пливаат, кои мораат да бидат што полесни и се разбират по инаков материјал. Полиестерските смоли се како создадени за тоа. Од нив може да ги одлева саканите облици, кои не пропуштаат вода и се скоро без тежина. Ако таквите елементи ги стави на водената површина, и најмалото бранување ќе предизвика движење. Се разбира, пред конечната изработка скулпторот мора да ги испроба елементите дали навистина се однесуваат така како што ги замислил. Со експеримент востановува како ќе ги насочи млазевите од вода во базенот за да не се појават мртви точки во движењето.
ja vostanovúva jerčinata na mlazevite, za da se dvižat elementite koji plivaat po negovata želba. Važno je i to, a kako se dopiraat međusebno, bidejki pri dolgotrajno i silno udiranje jedan od drug, možat brzo da se oštetat ili da im se skršat rabovite. Koga gledame takov akvamobil, zaboravna igra na elementite, koji se čisti po oblik jednakvi jedan na drug, naše tolikovno doživuvanje evo dviženje. Vo bavното dviženje, akvamobilite se transformira vo nešto živo slično na organski od svet. Sintetičkite smoli se materijali su široki izrazni možnosti. Dosetljivijot umetnik znaje da je obogati su likoven izraz akrilnata prodzirna ploča, sovrežani ili nalepeni dodatoci. Ako, na primjer, stavi vonea kanali po kojke se dviži tečnost, tak ja transformira vo nov organizam vo prodzirna pernica so živa tečnost. Ušte pojednostavno, to go dostignuva so prepletuvanje na plastični cevki. Za kruženje i dviženje na tečnosti treba pogon. Zato je pogodna mobil pumpa ili naprava koja ispušta vozduh i ovozmožuva na tečnosta da se dviži, da se peni i koloritno da se meša. Estetskata vrednost na tečnosta je vojnezinata prodzirnost. Ne smeje me da ja zaboravime ni tu svetlinata koja ovozmožu igrata da bide ušte podramatična i popoetska. Može bi za takvite plastike skulptor bile inspiriran od krvni otek kaj živite organizmi, bidejki pokrili kovnite čustva kaj gledač od predizlikuva i asocijaciji na prekrasnite bajki od mikrokosmosot. Čistite kristalni oblici se osobeno ceneti vo nekoj sovremeni skulptorski pravci. Kocka kristalite so svoje dviženje, so prodzirnost, so prekršuvanje to na svetlinata, može da ni dolovate neverojatni vidni pojavi. Staklenite, akrilnite i plastičnite materijali ne ovozmožuva da gi doživuvam istovremeno i površinata i vnatrešnosta na plastikata. To se složuva so konstruktivističko to pojmuvanje deka površinata na skulpturata je funkcija na nezinite vnatrešnje napnatosti. Tije materijali može da bidati obojeni. Prito ne sakajki se podsetuvame na vitraž od slikarstvo to, čija osnovna bavina leži vo povrzanosta na bojite so svetlinata. Denešnji skulptor go prenesol to asožitijevo skulptorstvo to. No kaj vitražot izvorotna svetlina je prirodeni doaja od jedna strana. Skulptorot pak, da ne zaboravime, sozdava volumenski vitraž. Zato a i opajke svetlinata, taka što plastikata sjaje od te strani. Ako vitražot, kako slikarski vid, može da vključi široka paleta na boji, skulptorstvo to ne može to a da si go dozvoli, bidejki pregolemo to šarenilo na površini te bi ga urivalo jedinstvo to na skulptorski od volumen. Izraznata moćna plastikata je sekogaš vo sredenosta na nezinite masi, vo oblikovanite plastičnosti, vo harmoničnite odnosi, vo prostorskite monumentalnosti. Svetlinata vo skulptorstvo to jazel predvitušte futuristički od manifest i to a ona svetlina koja je ispušta sama ta luminoplastika.
Со отпадоците на материјалната цивилизација, со неупотребливите внатрешни гуми, со гумените ракавици и капите за бањање, скулпторот знае не само обликовно да не изненади, туку и чувствително да не погоди. Дури и повеќе, современиот уметник го повикува посетителот во амбиентот што сам го обликувал. Посетителот се згрозува од денешниот технизиран и нехуман свет. Гипсените и полиестерските фигури уметникот ги вклучил во вистински соби, пивници, коцкарници со сите предмети кои таквиот амбиент ги содржи во секојдневниот живот. Со тоа го ослободува изразниот контраст меѓу мртвата фигуративност и животно убедливата околина. Уметникот го изразува својот поглед на светот на различни начини. Понекогаш тој е ангажиран протест, некогаш сомневање или горчелива вистина за судбоносното оттуѓување на денешниот човек од неговата суштина. Таквиот уметнички мементо е честопати проткаен со символика или со надреализам. Предметите за употреба од секојдневниот живот добиваат во новиот спој поинакво значење бидејќи се представени уметнички. Честопати тоа е шоу представа, која не се ограничува само на ликовниот елемент, туку во неа се вметнати и драмски, рецитаторски, музички и танцови елементи. Тоа е специјална шокантна уметност која има за цел да шокира со сите средства на изразување. Може би следните поколенија денешното време ќе го окарактеризираат како стил на преплетување на различни видови уметности. Со творечкото присвојување на просторот, човекот се ослободува од вродената теснотија на своето необјаснето талкање низ бесконечноста на времето и вселената.